नमस्कार, मी सौ मोयरी नारावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। मंत्री ज्यांचे ध्येय एक निरोगी तेलंगणा समाज निर्माण करणे आहे। आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्भवती महिलांना केसीआर पोषण किटचे वाटप। केएसआर फाउंडेशन तर्फे अनेक सामाजिक कार्यक्रम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवा कार्यक्रम क्षमतेचे लोक कौतुक करत आहेत। जैनत मंडळ बाळापूर येथील शोकांतिका, आईने मुलांना विहिरीत फेकून आत्महत्या केली। आजच्या सविस्तर बातम्या। राज्याचे कर संकलन मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी म्हणाले की एक निरोगी तेलंगणा समाज निर्माण करणे हे सीएम केसीआर यांचे मुख्य ध्येय आहे आणि त्या दिशेने ते अनेक योजना सुरू करत आहे। राज्य सरकारने सुरू केलेल्या केसीआर पोषण किट योजनेचा लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसमवेत आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये औपचारिकपणे शुभारंभ करण्यात आला। त्यानंतर गरोदर महिलांना पोषण आहाराचे किटचे वाटप करण्यात आले। योजनेशी संबंधित पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले। इच्छुकांना साड्यांचे वाटपही करण्यात आले। मंत्र्यांनी सांगितले की आदिवासी संख्या जास्त असलेल्या या भागात पोषण किटची खूप मदत होईल। श्वेता वेलकम చేస్తే 2 నిమిషాలు ఎవరో ఒకరు డిపార్ట్మెంట్ అయితే కొంతమంది మహిళలు గట్ని ఈ రోజు ప్రారంభించబోతారు। సో ఈ కిట్ మీకు రెండు अंदर रारू सर सर ముఖ్యంగా కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఈ మాతా శిశు సంరక్షణ పెద్ద పీట వేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో విప్లవాత్మకమైనటువంటి పథకాన్ని శ్రీకారం చుట్టింది। రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ప్రారంభించిన కేసీఆర్ కిట్ సూపర్ హిట్ కాగా అదే స్ఫూర్తితో కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్లకు రూపకల్పన చేసింది। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆలోచనలతో పుట్టిన కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ పథకాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉంది। ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైన ఘట్టము। ఎక్కువ ఎనిమి అంటే రక్తహీనత ప్రభావంతో ఉన్న గర్భిణుల సంఖ్య 9 జిల్లాల్లో ఉన్నట్టు గుర్తించింది। भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक सेवा कार्यक्रम हाती घेत आहे। लोकांमध्ये छडीचा ठसा उमटवत आहे। फाउंडेशनने व्यवस्था केलेल्या जीवनरक्षक रुग्णवाहिका संकटात सापडलेल्या लोकांना वेळेवर रुग्णालयात नेऊन सतत उभ्या असतात। तलामाडगू मंडळाच्या खोडद गावातील 58 वर्षीय संजीव रेड्डी यांना पोटदुखीचा त्रास होत असून त्यांच्यावर रिम्समध्ये उपचार सुरू आहे। त्यांना उत्तम उपचारासाठी जीवनरक्षक रुग्णवाहिकेतून महाराष्ट्रातील वर्धा सेवाग्राम येथे नेण्यात आले। त्यामुळे पीडित कुटुंबांनी अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि फाउंडेशनच्या सदस्यांचे आभार मानले। आदिवासी संयुक्त कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष कोडप्पा सोनेराव म्हणाले की आदिवासींना बीआरएसचा फायदा झालेला नाही। आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकार आणि लोकप्रतिनिधीच्या वागणुकीवर जोरदार टीका करण्यात आली। ते म्हणाले की टीआरएस वरून बीआरएस असे नाव बदलले की जणू जुन्या बाटलीत नवीन रस ओतला गेला आहे। ते आधीच सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वेळ वाया घालवून आदिवासींची फसवणूक करत असल्याचे ते म्हणाले।
पडीक जमिनींना टायटल डीड न देता आदिवासींवर बेकायदेशीर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले। शिवाय कायदेशीर बंधन असतानाही एससी आणि एसटी उपाययोजना निधी वगळला जात आहे। त्यांना योग्य प्राधान्य न देता त्यांची राजकीय वाढ होण्यापासून रोखण्याचा आणि कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2017 సంవత్సరంలో ఎన్నికల సందర్భంలో మాట్లాడినటువంటి విషయం ఏదైతే కొత్త గ్రామ పంచాయతీలలో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి మరి ఆ గ్రామంలో 25 లక్షలు మేము ఇస్తామని చెప్పటం మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఆ ఇచ్చినటువంటి హామీని మతిమరిచిపోవడం చాలా సిగ్గుసేటుగా మేము భావిస్తున్నాం ఆదివాసులం। ఎందుకంటే మరి ఆనాడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మతిమరిచి ఎందుకంటే 2017లో చెప్పినటువంటి హామీలు ఇప్పటిదాకా పరిష్కారం కాలేదు। మరి 2022లో ఈ యొక్క ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాల విషయానికి మరి ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక ఫైల్ను తయారు చేసేసి ఆదివాసులకు మళ్ళీ అన్యాయం చేసే విధంగా కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తున్నటువంటి మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో దాన్ని బీఆర్ఎస్గా మార్చుకొని మళ్ళా మోసం చేసే ఆదివాసులకు కుట్రలు చేస్తున్నారు। కాబట్టి దీన్ని మేము యావత్ ఆదివాసులం అందరం కూడా మేము గమనిస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఇలాంటి జరుగుతాయని మాకు తెలుసు। మరి గతంలో కూడా మరి మేము ఎందుకంటే గౌరవిస్తాం, గౌరవం ఇస్తామంటే మరి కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2005, 2006, 2007లో మాకు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి పాలనలు ఉన్న తర్వాత 8 సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పటి కూడా ఒక చెంటు భూమి కూడా మరి మా ఆదివాసులకు ఇప్పటికి కూడా చూపలేదు। కాబట్టి మరి ఎక్కడైనా ఉంటే గింత మా ఆదివాसी గ్రామాలకు రండి। మరి ఆదివాसी प्रादेशिक व्यवस्थापक जानी रेड्डी म्हणाले की बदलत्या काळानुसार आरटीसी संस्थेत लक्षणीय बदल होत असून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। लोकप्रिय गायक रामा मिरियाला यांनी तयार केलेल्या व्हिडिओ गाण्याचे अनावरण MGBS हैदराबाद येथे करण्यात आले। आदिलाबाद शहरातील आरटीसी बसस्थानकावर पडद्यावर गाण्याचे प्रकाशन कार्यक्रम पाहण्यात आला। MD सज्जनार म्हणाले की प्रवाशापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक बदल करण्यात येत आहे। ఏదైతే ఆర్టీసీ ఎండీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రతి అకేషన్లో కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్నటువంటి సదుపాయాల గురించి మనకు ప్రతి అకేషన్లో కూడా పబ్లిక్కి తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది। సో అదే క్రమంలో ఈరోజు కూడా ఒక ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్నటువంటి సదుపాయాలు ప్లస్ ఆర్టీసీ ఆదరించాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। సో ఈరోజు అంటే MGBSలో జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ఎండీ గారు ఇనాగరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। రోడ్డు కంజెషన్ పెరుగుతున్న క్రమంలో ఈ మన ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆర్టీసీ ఒక బిజినెస్ ఓరియంటెడ్గానే కాకుండా సోషల్ సర్వీస్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టూడెంట్స్ బస్ పాసులు, వికలాంగులకు రాయితీ బస్ పాసులు, ఇంకా జర్నలిస్టులకు బస్ పాసులు, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా రాయితీతో కూడినటువంటి बस पास रवाना सौकर्य कल्पिंचడం జరుగుతూ ఉంది। जैनत मंडळाच्या बालापूर गावात एक शोकांतिका घडली। दोन्ही मुलांना शेतीच्या विहिरीत फेकल्यानंतर आईने उडी मारली। 2 मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला। गावकऱ्यांनी आईला वाचवले। या दुःखद घटनेने मन हादरून गेले। आर्थिक अडचणी कारणीभूत आहे। बालापूर येथील वानखडे सुषमा आणि गणेश यांना 2 मुले आहेत। गेल्या काही दिवसापासून त्यांचे कौटुंबिक आर्थिक अडचण आहे। त्यामुळे पती-पत्नींमध्ये भांडणे होतात। याच काळात जीवनाला वैतागलेल्या सुषमाने मुलांसह आत्महत्येचा प्रयत्न केला। मुलांचा मृत्यू झाला आणि गावकऱ्यांनी तिला गंभीर अवस्थेत बाहेर काढले। या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून तपशील गोळा केला। गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे।
कमी शेवकुंडून मजुरी होती पोटभर आली आता नालाची झाली झाली नाला ఆమె కీకలేసిందా మునిగి వస్తారంటే భయపడతారు ఎంత లోతుంది పెద్దోడన్నా బతికే అవకాశం బతికే ఉండే నీకు ఎట్లా సపోర్ట్ స్పాట్ వచ్చినా కానీ పిల్లలు దొరకరా చిన్న పారం పాపం వాళ్ళకి शेतकरी संघटनाच्या आव्हानानुसार आदिलाबाद जिल्ह्यातील कापूस खरेदीसाठी सीसीआय अखेर शेतात उतरले आहे. व्यापारी सिंडिकेटमध्ये रूपांतर करून कापसाचे भाव पाडत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या संदर्भात आदिलाबाद कृषी मार्केट यार्ड येथे सीसीआयच्या संयुक्त विद्यमानाने व्यावसायिक कापूस खरेदीसाठी लिलाव करण्यात आला. मुंबई सीसीआय केंद्राच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी व्यावसायिक खरेदी करण्यासाठी पुढे आले आहे. या लिलावात खाजगी व्यापारी 8,000 तर सीसीआय व्यापारी 8,010 ची खरेदी करत आहे. ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ యార్డులో ముందుగా వేలంపాటలో ప్రైవేటు వ్యాపారులు 8,300 ధరతో కొనుగోళ్లు జరిపారు. మధ్యలో 9,000కు పెంచినా అది 3 రోజుల ముచ్చటే అయింది. దీంతో నెల రోజులుగా 8,300 కంటే తక్కువకే కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు. దీంతో రైతులు పత్తిని సగం కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకురాలేదు. అటు ఇండ్లలో నిల్వ చేసుకోవడంతో పాటు పొలాల్లో పెద్ద ఎత్తున పత్తి ఏరివేత దశలో ఉంది. ఈ సంవత్సరం అధిక వర్షాలతో దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇప్పటివరకు 1,50,000కు పైగా క్వింటాలు మాత్రమే మార్కెట్కు వచ్చినట్టుగా మార్కెట్ కార్యదర్శి వెంకన్న చెబుతున్నారు. గతేడాది ఇదే సమయానికి 3 లక్షలకు పైగా క్వింటాలు కొనుగోలు జరిగాయని, ఈ ఏడాది 2.5 లక్షల క్వింటాల తేడా ఉందని అంటున్నారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆదిలాబాద్కు ఇప్పటి వరకు 1,37,000 క్వింటాల పత్తిని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. పత్తి కొనుగోలు అక్టోబర్ 14న మనం పత్తి సీజన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కేవలం 1,37,000 క్వింటాలు మాత్రమే కొనుగోలు జరిగినాయి. గత సంవత్సరము ఈ టైం వరకు 3,64,000 క్వింటాలు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2,27,000 క్వింటాల్ అనేది మార్కెట్కు పత్తి తక్కువగా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలామంది రైతులు కానీ లేకపోతే రేటు పెరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో పత్తిని ఇంటి దగ్గర నిల్వ ఉంచుకుందామని కొంతమంది రైతులు చెప్పడం జరుగుతుంది. రేటు పెరిగినప్పుడు మాత్రమే అమ్ముకోవాలని కూడా వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ రేటు వలన మాత్రమే పత్తి అనేది తక్కువగా ఉందని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. త్వరలో రేటు పెరిగితే కంపల్సరీ రైతులు కూడా అమ్మడానికి సుముఖతంగా ఉంటారని తెలియజేస్తాం. ఇంటిది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ సెన్సెక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, డిమాండ్ సప్లై మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి రేటు పెరుగుతుందా డౌన్ అవుతుందా అనేది మనం ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పలేను. మార్కెట్లో కాటన్ ధర పెరుగుతూ తగ్గుతూ రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. పత్తి సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు క్వింటాల్ 10,000 పలికింది. పంట చేతికొచ్చేసరికి రేటు తగ్గుతూ వస్తోంది. దీంతో రైతుల్లో గుబులు మొదలైంది. అకాల వర్షాలకు పంట దెబ్బతినగా సాగు బాగా పడిపోయింది. అనుకున్నంత పూత కాతా రాలేదు. అదే సమయంలో వర్షాలు కురవడంతో పంటపై చాలా ఎఫెక్ట్ పడింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పత్తి ధరకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగితేనే పెట్టిన పెట్టుబడి దక్కుతుందని రైతులు అంటున్నారు. ప్రారంభంలో కొంత మెరుగ్గా ఉన్నా ఆ తర్వాత ధర పడిపోయింది. అటు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కాటన్ బేళ్లు, కాటన్ సీడ్ ధరలు ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ చివరిదాకా ఇవి ఇలాగే ఉంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. బేళ్ల ధర పెరిగితేనే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు అంతర్జాతీయంగా ధర పెరిగే అవకాశం ఉందని, రైతులు తొందరపడి పత్తిని అమ్ముకోవద్దని మార్కెట్ వర్గాలంటున్నాయి. అందుకే చాలామంది రైతులు ఇళ్లలోనే పత్తి నిల్వల్ని ఉంచుకుంటున్నారు. ఇటు ఆశించిన దిగుబడి లేక అనుకున్న ధర రాక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ధర పెరుగుతుందనే ఆశతోనే పత్తిని నిల్వ చేస్తున్న రైతులు అప్పులు, కూలీలకు చెల్లించేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు మార్కెట్కు పత్తి వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రధాన పంట పత్తి పంట. ప్రతి సంవత్సరం మార్కెట్కు స్టార్ట్ అయిందంటే రైతులకు ధర అనేటువంటి తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. మొదట్లో 8,300 ధర పలికినటువంటిది మళ్ళీ 8-10 రోజులలో 9,000కు చేరుకున్నది.
ఆ తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చింది. అంటే రైతులకు ఈ సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా మన దేశవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా 50% దిగుబడి వస్తుంది అనేటువంటిది అంచనాతోటి ధరలు పెరుగుతాయని చెప్పి రైతాంగం ఇప్పటి వరకు కూడా పత్తిని నిల్వ చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. 1-2 చోట్ల పత్తి కూడా కుప్పబెట్టిన చేయాలా కాలిపోయినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే రైతుకు భద్రత లేదు. ఎందుకనంటే ఎక్కువ నిల్వ చేసుకొని ఉంచుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు. కానీ వాస్తవ పరిస్థితులను చూసుకుంటే ధర పెరుగుతుందేమో అనేటువంటి ఆశలలో రైతాంగం ఇప్పటి వరకు ఏదో కొద్దిగా కూలీల మట్టుకు అమ్ముకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికీ అసలు 4 లక్షల క్వింటాలు వచ్చిందని చెప్తున్నది మార్కెట్ మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాకు చెప్తున్నది. మన మార్కెట్లో అయితే 1,50,000 60,000 అని చెప్తున్నారు. అంటే గత సంవత్సరం 9 లక్షల క్వింటాలు వచ్చింది, అంతకుముందు 21 లక్షల క్వింటాలు వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు పత్తి కొంచెం దిగుబడి తగ్గినప్పటికీ కూడా మనకు సరాసరి మార్కెట్లో 88 లక్షల క్వింటాలు వస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు అంచనా అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు. మొత్తానికి పత్తి రైతులకు ఈసారి నిరాశ ఎదురవుతుందని చెప్పాలి. ధర పెరుగుతుందని గంపెడాశలు పెట్టుకుంటే క్రమంగా తగ్గుతూ రావడంతో ఆందోళన నెలకొంటోంది. ఇప్పుడు సీసీఐ రంగంలోకి దిగిన క్రమంలో ధర పెరుగుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. बेला मंडळाच्या टाकली गावात मंगळवारी सायंकाळी अय्यप्पा स्वामी महापडी पूजा सोहळा थाटात पार पडला. गुरुस्वामी अब्बुरी कोड्डय्या चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली 18 पायऱ्या फुलांनी सजवून स्वामीच्या प्रतिमेला ज्योती प्रज्वलित करण्यात आले. या सोहळ्यात अय्यप्पा स्वामींच्या दीक्षार्थींनी सहभागी होऊन स्वामींची विशेष पूजा केली. निजामाबाद भजन पथकाच्या नेतृत्वाखाली भक्तिगीतांनी सर्वांचे मनोरंजन केले. मोठ्या संख्येने उपस्थिती अय्यप्पा स्वामी शरणम अशा घोषणेचे परिसर आध्यात्मिक झाले. जैनत मंडळाच्या कुरा गावातील एसटी कॉलनीतील ड्रेनेज नसल्यामुळे कॉलनीतील रहिवाशींना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. रात्रीच्या वेळी लहान मुले व वृद्धांचे अपघात होत असल्याची चिंता कॉलनीतील रहिवासींनी व्यक्त करत आहे. तर दुसरीकडे केबी कॉलनीतील गेल्या 8 वर्षापासून रेल्वे आणि डबल बेडरूमचे घर देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. बीसीसीएलचे अध्यक्ष स्वामी यादव, एसटी अध्यक्ष सीडा मिस्तारी यांनी रस्त्यावरील घरांमध्ये पाणी येत असून गटारी बांधण्यात याव्या अशी मागणी केली आहे. कुरा ग्रामం అండి. వెస్ట్ ఓల్డ్ కాలనీలో మాకు డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది. మాకు రోడ్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ డ్రైనేజీ లేవు. వాటర్ ప్రాబ్లంతో చాలా మంది ముసలివాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు జారిపడడంతో దెబ్బలు తాకడం అలాగే కాలు ఇరగడం జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ పోచేవార్ టెంపుల్ కూడా ఉంది కానీ అక్కడ వెళ్ళడానికి ఎవరు వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా బాధపడుతున్నారు. అందుకు మాకు సర్పంచ్కి చెప్పినాము, తర్వాత సెక్రటరీకి చెప్పినాము, చాలా మందికి అధికారులకు చెప్పినాము కానీ మా ప్రాబ్లము వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడం లేదండి. మిత్రులకు నమస్కారం. 8 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం మేము. వర్షాలల్లో మొత్తం నీళ్ళు ఇళ్ళల్లో వస్తున్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఇస్తాము, అప్పుడు ఇస్తాము, పట్టలు ఇస్తాము, అది ఇస్తాము. ఎందుకు రోడ్లు నాలీలు లేవు, ఏం లేవు. మా పరిస్థితి ఏమి ఎట్లుండమంటుందో తేళ్ళు పాములు ఎవరు ఆదుకునే నాదు ఎప్పుడు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు చేస్తాము, అప్పుడు చేస్తాము. ఎప్పుడు చేస్తారు సార్? परिस्थिती इतकं एनसीडी किटच्या वितरणात लाभार्थ्यांनी गर्भवती महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप तेलंगणा राज्य सरकारने बेला मंडळातील स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एनसीडी पोषक तत्वांसह अन्न पुरवण्याच्या उद्देशाने गर्भवती महिलांना 60 एनसीडी किटचे वाटप केले. मात्र बेला मंडळ केंद्रासह सिरसन्ना, दहेगाव आणि सांगडी उपकेंद्रातील सुमारे 56 गर्भवती महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हजर होत्या. उर्वरित 4 किट गरोदर महिलांना वाटप करण्यासाठी बेला मंडळ केंद्रातील गरोदर महिलांना स्थानिक आशा वर्कर मार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येण्याची सूचना करण्यात आली. ती आल्यानंतर तासभर तिच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही असा आरोप गर्भिणीने केला. ज्याचे नाव अद्याप यादीत आहे त्यांना फोन करून त्यांचा अनादर करून चालणार नाही असे ते म्हणाले. ఎస్సీలో ఈరోజు కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్లు పంచడం జరిగింది. ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్లో 65 కిట్లు రావడం జరిగిందని చెప్పిండ్రు. ఇక్కడ 65 కిట్లు రావడం జరిగింది అన్నారు. మరియు గర్భవతి దాల్చిన వారు 80 మందిని పిలిపించడం జరిగింది.
మరి 15 మందిని రిటర్న్ చేయడం జరిగింది. 15 మందికి ఈరోజు చాలా ఘోరంగా అవమానపరిచి పిఎస్సి నుండి పంపడం జరిగింది. మేము ఒక్కటే అడగదలుచుకుంటున్నాం, ఈరోజు మీరు ఫోటోల కోసం గర్భవతులతో కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారని మేము ఈరోజు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రశ్నిస్తున్నాం. మరియు లిస్ట్ లో పేరున్న వాళ్ళని పిలాలా, లేదంటే కిట్లు 80 ఉంటే ఎందరు క్యాండిడేట్లు ఉన్నాలో దాని పరంగా పిలాలా, కానీ ఈరోజు गर्भवतींनी रिटर्न చేయడం करेक्ट కాదు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री ज्यांचे ध्येय एक निरोगी तेलंगणा समाज निर्माण करणे आहे. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्भवती महिलांना केसीआर पोषण किटचे वाटप. केएसआर फाउंडेशन तर्फे अनेक सामाजिक कार्यक्रम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवा कार्यक्रम क्षमतेचे लोक कौतुक करत आहेत. जैनत मंडळ बाळापूर येथील शोकांतिका. आईने मुलांना विहिरीत फेकून आत्महत्या केली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.